सिर्फ साडे जिहड़े पतवंते हैं वो गुरपुरबां दे विच ही ये बयान दिंदे हैं कि पंजाबी भाषा लागू की जाए, लेकिन जिन्हां दी सरकार दरबारे अच्छी पुछ है वो चाहते कदे नहीं। अगर वो चाहन तो ऐसा कदे नहीं हो सकता कि पंजाबी जिहड़ी है जम्मू कश्मीर दे विच सब तो वध बोली जाने वाली भाषा है, ये भी जरूर साडे दफ्तर लागू होएगी। तो मैं बच्चों नूं उन्हां दे मापिआं नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा कि जदों अपने बच्चों के सबजैक्ट सिलैक्ट करने की वारी आए कालजां विच, तुसीं जरूर पंजाबी नूं अपना विशा बनाओ। ये है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लाहारी जम्मू कश्मीर के गुरनाम सिंह। इन्होंने स्कूल की इमारत बनाने के लिए गांव वालों को 4 कनाल भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया। छात्र छात्राओं को पढ़ाई अथवा खेल संसाधन उपलब्ध करवाए, वृक्षारोपण तथा स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम भी चलाई। 1000 शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया। गुरनाम सिंह जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेख रहे सारे ही दर्शकों को हरविंदर सिंह वालों मैं दिल की गहराइयां तो स्वागत करता हाँ। दर्शकों, जिद्दां कि तुसीं जाणदे हो एक बाणी चैनल का इक्को एक मकसद है सिੱਖੀ इतिहास और सभ्याचार नाल जुड़ी हुई हर एक खबर तुहाडे तक रूबरू करना। अते तुसीं देखदे भी हो असीं वक्त तो वक्त ऐसी शख्सियतां नाल तुहानूं जरूर रूबरू करते हाँ जिन्हां ने अपना नाम तो इस पूरे संसार दे विच ही किधरे मान वधाया होंदा है ते किधरे ना किधरे साडा सारे सिख धर्म का नाम भी जिहड़ा फकर नाल उच्चा किया होंदा है। जी हाँ दर्शकों, अज का दिन 5 सितंबर जिहड़ा कि पूरे हिंदुस्तान दे विच ही बड़े धूमधाम नाल टीचर्स डे के नाम तो जानिया जाता है। उस दे संबंध दे विच अज आपां तुहाडे सामने हाजिर होए एक ऐसी शख्सियत नूं तुहाडे नाल रूबरू करन जा रहे हैं जिहड़े किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ दर्शकों, सरदार गुरनाम सिंह जी एक ऐसा नाम जम्मू कश्मीर का जिन्हां नूं सन 2019 दे विच ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ अवार्ड नाल नवाजिया गया सी, बेस्ट टीचर के नाम तो नॉमीनेट किया गया सी। तो साडा भी फर्ज बनता है ऐसी शख्सियतां नूं तुहाडे नाल जरूर रूबरू करिए। अज वो वेला भी है, वो खास दिन भी है जदों इन्हां नूं कॉल आई होनी है या सद्दा आया होना है कि तुसीं जिहड़े इस प्रेजिडेंशियल अवार्ड के लिए तुसीं चूज़ किए गए हो। बड़ी ही बेहद माण वाली गल सी उस वक्त इन्हां दे लई। आओ हुण तुहाडे नाल इन्हां नूं रूबरू करवाते हैं तो उस यादां नूं फिर तो दोहराते हैं, याद करते हैं जिहड़े कि उस वक्त इन्हां नूं उस दौर दे विच आके इन्हां नूं महसूस होईयां सन। सब तो पहला मैं एक पानी चैनल ते तुहाडा जी आयां नूं करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं चाहांगा कि तुसीं सब तो पहला इस सफ़र की जिहड़ी शुरुआत होई तुहाडी टीचिंग लाइन की वो कित्थों होई ते तुसीं कित्थों स्टार्ट कीता सी? वीर जी मेरा जंपल कलकत्ता महानगर दा है, उत्थों ही मैं अपनी स्कूलिंग की। 1992 दे विच मैं एजुकेशन लाइन नूं ज्वाइन किया। मेरी क्वालीफिकेशन MA B.Ed ते मैं ज्ञानी का एग्ज़ाम पास किया होया। तो 1992 दे विच मेरे फार फ्लंग एरिया प्राइमरी स्कूल जखोल मोटा विखे पहला मेरी उत्थे पोस्टिंग हुई। उस दे बाद मैं तकरीबन अपनी जिहड़ी सर्विस 28 साल का जिहड़ा पीरियड है वो दूर पहाड़ों विच ही गुजारिया है। वो हाई स्कूल बड़शाला डोडा डिस्ट्रिक्ट होवे जां मिडल स्कूल लाड़ी होए जां UPS गुड़ा पणता होए, सारे फार फ्लंग एरिया दे विच मैं अपनी तकरीबन जिहड़ी नौकरी की है। तो जिद्दां मैं नाम लिया प्रेजिडेंशियल अवार्ड का तो अपने आप दे विच ही बड़ी माण वाली गल है, क्योंकि जिथे तक मेरी सोच कहती है इस तो पहला अज तक किसी सिख नूं इस अवार्ड नाल नहीं नवाजिया गया जम्मू कश्मीर दे विच। अगर मैं गल करां तो टीचिंग लाइन दे विच तो किहो जिहा एक्सपीरियंस सी तुहाडा, और उस टाइम तुहाडी ड्यूटी किहड़े स्कूल सी जदों तुहानूं नॉमीनेट किया गया सी स्कूल? मैं वीर जी जिसले मैनू अवार्ड दी मेरी अनाउंसमेंट हुई उस समय मैं मिडल स्कूल लाड़ी दे विच मेरी पोस्टिंग सी। मिडल स्कूल लाड़ी जिहड़ा बरनोटी जोन का बड़ा ही फार फ्लंग एरिया का स्कूल है। 2-2.5 घंटे पैदल चल के जाना पैंदा है। रस्ते विच पहाड़ ते खड्डां दरिया भी आंदा है, उज दरिया उन्होंने क्रॉस करके स्कूल पहुँची दा। जो मेरी ट्रांसफर हुई उत्थे उस तो पहला स्कूल की काफ़ी जर्जर जी हालत सीगी। मैं अपनी पूरी कोशिश की कि साल 2 साल के पीरियड दे विच स्कूल नूं सारी बुनियादी जिहड़े उहदे ढांचे विच तब्दीलियां लियांदियां एक अकैडमी के मुकाबले। जिवें कि आप जी नूं पता है कि साडे सरकारी स्कूलों के बच्चे अक्सर जिहड़े आर्थिक पक्षों तंग होंदे उन्हां दे माँ प्यो उन्हां दे ही बच्चे पढ़ते हैं। माँ प्यो की जरूर ख्वाहिश होंदी कि साडा बच्चा उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी तालीम मिले। सो मैं जिहड़े भी स्कूल च गया उस स्कूल का सब तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा सुधारन की कोशिश की, उहदे बाद अच्छी शिक्षा
ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਮੇਰੇ ਲਾੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗਸ ਵੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ TV ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਵੀ ਜੀ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2019 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ IAS ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 10 ਜਾਂ 15 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ 50-60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਸਰੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਰਫ 17 ਬੱਚੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, 18 ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜਸਰੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ 17 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 17 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ 50 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਰੈਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਲਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਗਏ ਸਨ। 20 3 60 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦੀ ਜੂਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। 3 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਟੀਚਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 2,75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫ਼ਖਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 46 ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਨਾਂ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਛਾਪੀ ਔਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਖੁਦ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 60 ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਚਿਹਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ NEP, ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਫਕਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ
ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ, ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਪੁੱਛ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 50-60% ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 91% ਨੰਬਰ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੂੰਜੇਗੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग